So on behalf of Tamil Seminar sponsor Dr. John William, I invite all the church members to join us next Sabbath at Spicer and make it a memorable day. Thank you. சரி, நான் என்ன சொன்னேன், அவர் இங்கிலீஷில் சொல்லிட்டாரு. நான் எதிர்பார்த்தேன் தமிழ் எதிர்பார்த்தேன், அது நான் இங்கிலீஷில் சொல்லிட்டேன். பட் சரி, எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கலாம் நம்புறேன். நெக்ஸ்ட் வீக் தேவை கம்மி more beautiful. They also to be the part of Tamil Seminar. So I request each and every one of you. முதல்ல எப்படி நம்ம ப்ராக்டிஸ்க்கு போவோம், பாட்டெல்லாம் பாடுவோம். ஸோ கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் we have missed all those things. சரியா? ஸோ கொஞ்சம் மறுபடியும் உங்களை உற்சாகப்படுத்தி எல்லாரும் கண்டிப்பாக அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு கண்டிப்பாக வரணும். And for the prayer request, we will pray for Elder Abraham, who has been hospitalized in the University Hospital, and he is doing well by grace of God. All the reports are normal. Even today, Sachi couldn't understand, but couldn't because of long list of testimonies we have. Elder Abraham, endoscopy is even endoscopy is normal by the grace of God. So I thank God for that. Rajkumar, Rishona Rajkumar, Mrs. Catherine Rajkumar, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை. So we continue with them also. Mrs. Priya Stanley, Mrs. Rebecca Pradipudi, same delivery, and Mrs. Sharon Grace Venna. Mrs. Sharon Grace யாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் மனுராஜோடைய வைஃப். ஆஃப்டர் 9 years அவங்க கன்சீவ் ஆயிருக்காங்க. ஹைதராபாத் வந்து after 9 years they have conceived. Manuraj is my classmate from masters, and God has been blessing them this year. The rural ministry நம்ம ஒரு வீடியோ பார்த்தோம், ஆதிவாசி பீப்புளுக்கு எல்லாம் மினிஸ்ட்ரி பண்ற அந்த ஃபேமிலி தான். So God has bestowed blessing on them. We continue to pray for them. Baby Anand and their spiritual growth. I request each and one of you to divide yourself more than 30 seconds. இந்த ஜெபங்களை பத்தி நீங்க எல்லாம் ப்ரேயர் பண்ணுங்க. Do not take more than 30 seconds, please. बेबी का नाम क्या है? कैथरीन का बेबी का नाम Thank you
all for your prayer. The prayer request from your personal prayer, family prayer, kandipa vechukkonga. God will bless them. The 10 days, this is the 10th day of the last fasting prayer for the year 2026. இதுக்கு அப்புறமா கூட இந்த இயர் நான் ரொம்ப இன்னும் ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர்ஸ் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கேன். கண்டிப்பா அடுத்த வாரம் கூட அங்கே ஷெடியூல் வந்துடும். பட் இன் திஸ் 10 days God has been blessed. பட் நான் ரொம்ப லைக் more than 30 prayers, 30 prayer requests we received each and every day, and God has blessed them with everything, and I praise God for that. இன்னும் அதிகமா ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் அந்த வல்லமை இன்னும் தாக்கத் தரணும் to receive God's blessings in more ways. Thank you so much. And most of the Adventist people don't like this, but I have to say this because I have the order from above. So yeah, we are collecting the money for the donation for the emus. Most of the Adventist people don't like it either. We are collecting the donation for the emus. It doesn't matter how it's going. It doesn't matter where it is going. You are giving with a heart of helping someone. After that, அதுக்கப்புறமா அந்த மணிக்கு என்ன ஆகுது, காசுக்கு என்ன ஆகுது, control, not our control, but உங்க மனசுல கண்டிப்பா ஆண்டவர் பேசினா கண்டிப்பா you can give a donation and who is really in need of it. Thank you so much. Let's record for the divine service. தேவன் கடந்த நாட்கள் முழுவதும் கனிமொழியோடு பாதுகாத்து இந்த 2026 நாங்கள் காணப்படி செய்து உடைய இரக்கத்திற்கும் உடைய தயவுக்கும் நாங்கள் நன்றி சொன்னாலும் தேவன் இந்த நாளை ஆசீர்வதித்து இந்த நாளுக்கு தேவையானதை எங்களுக்கு தந்து நாங்கள் ஆன்மீக வாழ்விலும் எங்கள் இருதயத்தின் நிறைவிலும் நன்மையானவர்களை மட்டுமே பேசி நன்மையானவர்களாக சுற்றி திரியும் இந்த விஷயங்கள் ராஜா இந்த ஒவ்வொரு பகுதிகளுடைய கரங்களும் நீரே பொறுப்பு எங்கள் அன்பு நிறைந்தால் இருக்கிற இயேசு மூலம் சொல்லிக்கிறேன் சிவனால் நல்ல பிதாவே. Praise the Lord. Happy Sabbath. The தெய்வீக ஆராதனை வந்து அனைவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்தி வருவதற்கு நான் like to welcome each and everyone in the name of Lord and Savior Jesus Christ, on the connect guest and all the regular church members. I would like to welcome each and everyone. Thank you so much. சந்தோஷமா இருப்பீங்க நம்புறேன். பட் சில நேரத்துல சந்தோஷம் பட் இன்னைக்கு உள்ள வரும்போது before going to the opening song,
இன்னைக்கு உள்ள வரும்போது எல்லாருக்கும் அங்க டோர்ல யார் என்ன லட்டு கொடுத்தாங்களா? எல்லாரும் ஃப்ரீ லட்டு தெரியும்ல, மோதிச்சூர் கலந்து கொடுத்தாங்களா? எஸ் ஆர் No. நோ? Which means you don't have anything in your mouth, which means you can sing louder to praise God. Okay? Kanipa, I am just hearing the song from the front row, not from the back row. எனக்கு தெரிஞ்சவரை நீங்க எல்லாரும் சபையில ரொம்ப நாளா இருக்கீங்க, எல்லாருக்கும் நல்லா பாட்டு தெரியும். கண்டிப்பா எல்லாரும் சேர்ந்து பாடணும், சரியா? I request the congregation to rise up for the opening song from the 157 Indian Gospel. வாசிப்புக்காக தேர்ந்து கொண்ட வேத பகுதி சங்கீதம் 77வது அதிகாரம் வசனம் 10 11. Psalms chapter 77 verse 10 and 11. சங்கீதம் 77 வசனங்கள் 10 11. And I said, this is my infirmity, but I will remember the years of the right hand of the Most High. I will remember the works of the Lord, surely I will remember thy wonders of old. I read it again. And I said, this is my infirmity, but I will remember the years of the right hand of the Most High. And I will remember the works of the Lord. Surely I will remember thy wonders of old. Lord, God bless His words. I request the congregation to kneel down, please.
Lord, we worship you, we come into your presence because we believe that you are in the midst of us. You are listening to our pleadings, Lord. You are listening to our prayers and supplications. So today, first of all, we have to help us to thank you for your goodness in our life. Lord, thank you for making us to remember the old wonders you have done in our life and the wonders you're going to do again and again in our life. Thank you for this amazing grace and beautiful day. Lord, you said, on the Sabbath, keep it holy. Lord, help us to come here and keep everything holy into your presence. Help us to worship you in everything and submit ourselves in everything. You are the King of kings, the Lord of lords, the creator of this universe, the one who made everything. The book of Hebrews says, the one who just commanded and had a faith. And with his faith, everything was created. Yes, Lord, with you, everything was created. With the same faith, we are here to submit ourselves into your presence with the belief that our God protect us. Our God is there to lead us in everything. Thank you for the beautiful morning, and thank you for the beautiful church and the signs you have given to each one of us. There are many out there who are not able to come here today, Father. There are many out there who are not able to find the way. Because of our sins, because of our nature, we have gone away from everything. But you have brought and chose many of us to be here in your presence, to submit ourselves, to understand your grace and your love in each one of us, Father. Thank you for that kind of grace. This moment, Father, I submit each and every church members who are kneeling down here to praise you, to worship you, to remember you in their lives today. Guide them and bless them with abundance of grace and mercy, Master. Touch them and lead your ways, Father. As David said, give me a new mind, new spirit, Father. Give me a new heart. Lord, that you take the heart of stone and give a heart of flesh to each one of us, Father. We could be into your presence, Father. Thank you, Lord. Thank you, merciful Father. And let your will be done in everything. Let your will be merciful in everything. Thank you, Lord. This moment I pray for each and everyone who was sick, Father. Be with them, guide them, and touch them in everything, Father. Let all their sickness be gone, and let your presence be with them. Let them be a testimony of your church and to your name, giving mercy, giving all the glory towards your name, Father. Guide them to a blessing, your abundance of grace, Master. For the moment we give into your presence, we keep your Son into your presence. Now you speak through him to each one of us, Father. Let the Holy Spirit abide. Let you take control of this place, Father, and teach us something so that we could never forget it, Father. Help us to give our ears and our heart towards your name alone, Father. And let us all spread this words outside, Father, not just give it to us, Father. Lead us and guide us and bless us, Father. Thank you for all the safety. Thank you for all your mercy, your kindness. For you are the King of kings, and all the glory and honor goes to your alone name, Father. Thank you for everything, Father. Pray in the name of Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. There's a time for Titan of the Electronic Cabinet. The icons that you can compound collect the we have first last assembly.
தேவனே, இந்த ஓய்வு நாளிலே ஒன்றாக கூடி வந்து நீ செய்த அனைத்தையும் நாங்கள் நினைவு கூறுவோம். நல்ல நேரத்துக்காக நன்றி ஏறெடுக்கின்றோம். சத்தியத்திலே இன்று ஆண்டவரே, சபைகளிலேயே நீங்கமாக மக்களுக்காக நாம் ஜெபிக்கின்றோம். போதர்களுக்காக நாங்கள் வருகின்றோம். ஆண்டவரே,
நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். சபை ஆசிர்வதியும், சபை ஆசிர்வதியும், கூடி வந்து அனைவரும் ஆண்டவரே இந்த சபையை வளர்க்கவும், சபை பாதுகாக்கவும் மற்றும் ஊழியர்களுக்காகவும் ஊழியத்துக்காகவும் இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரே இந்த காணிக்கையை நாங்கள் இந்த காணிக்கை ஆண்டவரே இதை இதாமே பயன்படுத்தி சபை ஊழியம் வளரவும் ஆத்துமாக்கள் ஆதாயப்படவும் இதாமே சபைகள் கட்டப்படவும் எழுப்பப்படவும் கிருபையாக இருக்கும். அந்த வேளையிலே உமது சத்தியத்தை இப்போது எங்களுக்கு பகுத்தளிக்க வந்திருக்கும் போதற்காக ஜெபிக்கின்றோம். ஆண்டவரே போதகரை ஆசீர்வதியும், போதகர்களுக்காக ஜெபிக்கின்றோம். மீண்டுமாக கொடுத்த கரங்களை ஆசீர்வாண்டவரே இந்த காணிக்கை இது வளர்ந்து மர கிருபையாக இருக்க வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவர் ஜெபக்கேளும் பரம்பிதாவே. இன்னைக்கு செய்தி கொடுத்திருப்பார் பிரதர் கவி பாரதி. அவரை பற்றி introduction. We all know very well. Spices சொல்லலாம்னா அவர் நம்ம சர்ச் நம்பரை சொல்லலாம். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இங்கே தான் இருக்காரு. நாட் a complaint, but very good to have every time over here. And this is the first time he's visiting in the year 2026. 2024 ரொம்ப visit பண்ணாரு. 2026 the first time வந்திருக்காரு. And we are happy to have him. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாவதாக. ஒவ்வொருவருக்கும் வாழ்த்துதலும் வரவேற்பையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். ஹாப்பி சாபத். ஹாப்பி சாபத் டு எவ்ரிவன். வாழ்த்துக்கள். ஒரு நாள் வாழ்த்துக்கள். நைஸ். Glad to meet everyone this new year, beginning 2026. நிறைய பாடல்கள் பாடணும். இப்போ ஓப்பனிங் சாங் வி sang the song எனில் நடந்த ஸ்தோத்திரம், ரைட்? அதில் ஒரு வரி இருக்கு. கடைசி வரி என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? கடைசி வரி, வாழ வயதுள்ளோரும் மிகு வயதால் முதிர்ந்தோரும் பாலகர் தன்வாயினாலும் பாடிமை போற்றாரு. இதை நிறைய டைம் நம்ம பாட மாட்டோம் இந்த பாட்டில். ஏன்னா இது கொஞ்சம் பிக்சர் வந்து மாறும், அதே நேரம் நல்லா இருக்கும், இது டக்விஸ்டர் மாதிரி இருக்கும். அதனால் அவசியம் நம்ம பாட மாட்டோம். எதுக்காக நம்ம பாடணும்? எண்ணில் அடங்கா ஸ்தோத்திரம் சொல்லுவோம். எதுக்காக சொல்றோம்? செய்தவர் நன்மைக்காக. ஒரு நாள் ஒரு நண்பர் அவருடைய பாலிய சிநேகிதனை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப தூரம் கடந்து அவர் வீட்டுக்கு போயிருக்காரு. அவர் டெய்லி வந்து பார்க்க போனவர் வந்து இஸ் அ ரைட்டர். அவர் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு. இந்த புத்தகங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாருன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் மீட் பண்ணிக்க முடியாது. ஏன்னா இவர் இருக்கிறது ஒரு நாட்டில், அவர் இருக்கிறது ஒரு நாட்டில். ஸோ அவ்வளோ சீக்கிரம் மீட் பண்ணிக்க முடியாது. அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா புக்ஸ் அனுப்புறாரு. இவர் எழுதுகிற புக்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவருக்கு அனுப்புறாரு. இவர் எல்லா புக்ஸுமே படிச்சுட்டு இவர் என்ன லெட்டர் எழுதுறாரு அப்படின்னா, அவங்க எழுதுற புக்ஸ் எல்லாமே எனக்கு பிடிக்குது, நல்லா இருக்கு, பட் அதோட கருத்து என்ன, அதோட கருத்து என்ன, நீங்க என்ன சொல்ல வர, அது என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியல. ஐ couldn't understand the theme of that books. அவர் நேரில் போய் பார்க்குறாரு. நேரில் பார்த்துட்டு, உனக்கு நான் இது வரைக்கும் எத்தனை புக் அனுப்பியிருப்பேன் கேட்டாரு. 100கணக்கான புக்கு மேலே நீ அனுப்பியிருப்பேன். இந்த புக்கை நீ வந்து ஃபுல்லாக படிச்சிருக்கியா? ஃபுல்லாக படிச்சிருக்கேன். சரி இந்த அப்படின்ட்டு அவர் புதுசாக ஒரு புக்கு எழுதினார். அந்த புக்கை எழுதி அவர் கையில் கொடுத்து ரீட் அப்படிங்க. அவர் என்ன பண்ணாரா, புக்கை திறந்து அந்த முதல்ல இருக்க 4 பேஜையும் திருப்பிட்டு then he read that thing what he starts for the story. அவர் சொன்னாரு, இது 100 புக் இல்லை, இதுக்கப்புறம் நான் 1000 புக்கு அனுப்பினாலும் உங்களுக்கு புரியவே புரியாதுக்கா அப்படின்னாரா. ஏன் அப்படின்னா,
நீ ஏன் இந்த 4 பேஜையும் விட்ட அப்படின்னா, இது எனக்கு பெருசா தெரியல. சரி, அது என்னென்னலாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? அந்த 4 பேஜ் என்னென்ன இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்கும், அதாவது புக்கோட பேரு, அதோட ஆத்தர், அந்த என்ன பப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும். சரி, செகண்ட் பேஜ்ல என்ன இருக்கும்? ப்ரிஃபிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, முன்னுரைன்னு சொல்லுவாங்க. அது படிச்சதே கிடையாது. நிறைய நேரத்துல வாழ்க்கையில அப்படிதான் நாமளும் கடவுள் நமக்கு கொடுக்குற புதிய அத்தியாயத்துல ஒரு நியூ சாப்டர்ல நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபிக்ஸ் இருக்கு தெரியுங்களா, அதை எழுதவே நம்ம மறந்துடும். எத்தனை பேர் டைரி எழுதுற பழக்கம் இருக்கு? ஜேர்னல் எழுதுறீங்களா? டெய்லி, வீக்லி ஆர் மந்த்லி டைரி எழுதுறீங்களா? யாரெல்லாம் இந்த வருஷம் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? 2026 யாரும் டைரி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? உங்களோட முதல் வேர்டு என்னவா இருந்துச்சு? உங்களோட முதல் வேர்டு என்னவா இருந்துச்சு? இன்னைக்கு காலையில நான் எந்திரிச்சு சர்ச்சுக்கு போனேன். கடந்த வருஷம் முழுக்க ஆண்டவர் வந்து இந்த எவ்வளவு தூரம் நடத்தினாலும் முதல் பேஜ் எழுதுவோமா? எழுத மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம பழசு ரொம்ப நாளைக்கு வச்சுட்டு விருப்பப்பட மாட்டோம். நாம எல்லாத்தையும் மாற்றுவோம். உலகத்துல சொல்லுவாங்க மறதின்றது ஒரு மரம், மறந்துட்டா அது ஒரு மரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா கடவுள் சொல்றாரு நீ மறக்காத அப்படின்றாரு. ரெண்டையுமே நம்ம வந்து தப்பா தான் புரிஞ்சுக்குவோம். உலகம் சொல்றது ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு தான். பைபிள்ல 7 தடவை மட்டும்தான் பகுத்தறி அப்படின்ற வார்த்தை இருக்கு. 7 தடவை மட்டும்தான் அந்த வார்த்தை இருக்கு, வேற இடத்துல இல்லை. 7 இடத்துல மட்டும்தான் அந்த பகுத்தறின்ற வார்த்தை இருக்கு. பைபிள்ல இன்னைக்கு கிறிஸ்டியானிட்டியில நிறைய பேர் மறந்து போற விஷயம் என்னன்னா, இந்த பகுத்தறி எப்படி யூஸ் பண்றது தெரியாது. எதை மறக்கணும், எதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும், எதை நினைவுபடுத்தாம இருக்கணும், குழப்பிக்கிட்டு எல்லாருக்கும் மாற்றி மாற்றி பண்ணிடுவோம். 95% கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில மறந்து போகிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, யாராவது எடுத்து வாசிங்க. ஸ்கிரிப்சர் ரீடிங் நம்ம வாசிச்சோம். Psalm 77 verse 10 and 11. Psalm 77. And I said this. Okay, great. And I said this infinitely, but I will remember the years of the right hand of the Most High. I will remember the works of the Lord. Surely I will remember the wonders of old. பாருங்க, wonders of சாம்ஸ் எழுதுற டேவிட் வந்து அந்த சாம்ஸ் வெறுமனே எழுதல, அவர் டெய்லி இப்போ இதை எழுதுற. அவர் அதை மட்டுமே அவர் வந்து சாம்ஸ்ல ஆட் பண்ணல. அவர் ஆட் பண்ணது எல்லாமே என்னன்னா பாஸ்ட் ஹிஸ்டரி. அவர் கிங் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாரோ அதையும் அவர் எழுதுறாரு. கிங் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் எப்படி இருந்தேன், என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தேன், அதையும் அவர் எழுதுறாரு. நம்ம டைரி எழுதுறோம், அதை நம்ம மறந்துடுறோம். 2025 ஆண்டு எப்படி நம்ம வழி நடத்தினார்? We don't know. Because he said past is past. No. பூர்வத்தில் நடந்தது நினைக்காத பைபிள் சொல்லுது. ஆனா பூர்வத்துக்கு உரைக்கிறத ஆண்டவர் நமக்கு திருஷ்டாந்தமா வச்சிருக்கிறாரு. ரெண்டும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு முரணா இருக்கு. ஆனா ரெண்டுமே ஒரே விஷயத்தை தான் சொல்லுது. நினைவு கூறு. எதை? தேவன் எனக்கு நன்மையான ஒரு சில அதை நினைவு கூறணும் அப்படின்றது தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில. You forgot the doors he opened, the battles he fought, the ways he provided. எனக்கு இன்னைக்கு இது வேணும், எனக்கு இன்னைக்கு வேணும், இது வேணும்னு தான் நினைச்சிருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் என்ன செஞ்சாருன்றது நம்ம யோசிக்கவே இல்லை. அருமையா சாட்சி சொன்னாங்க. சாட்சி சொன்னாரு, பெண்கள் வந்து 2 பேர் சாட்சி. யோசிச்சு பாருங்க, கடவுள் எனக்கு செஞ்சாருன்றதை நினைப்பூட்டுறதுக்கு ஏதோ ஒரு வழி இருக்கு, அதை நான் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் அந்த சாட்சி. ஒரு பேச முடியாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நீங்க பேச முடிஞ்சது, நான் சாட்சி சொன்னேன். I remember that God, what he did for my life.
ஒருவேளை வாய் இல்லாதவங்க, கண்ணு தெரியாதவங்க, காலே இல்லாதவங்க, வாழ்க்கை அவங்களால பண்ண முடியுமா? எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்காரு. ஆனா நம்ம மறந்துடுவோம். டிசபிலிட்டியோட இருக்கிறவங்க சூப்பரா இருக்கும். நாட் ஆஃபென்ஸ் பட் இட்ஸ் a truth. அவங்களுக்கு மெமரி பவர் வேற லெவல்ல இருக்கும். they will remember யாரெல்லாம் சர்பம் சார் தெரியும் தெரியல, எல்லாருமே மோஸ்ட் தெரியும் சர்பம் சார் தான். அவர் சத்தத்தை வச்சு யாரும் கண்டுபிடிச்சிருவாரு. நீங்க வாக் பண்ணி போனீங்கன்னா அந்த மார்க்கிங் ஸ்டைல் வச்சு அந்த அந்த சவுண்டை வச்சு யார் போறீங்கன்றது சொல்லுவாரு. They remember everything. Without Bible, they Bible. Because அதுக்குள்ளே அவங்க ஓடிக்கிட்டாங்க. கடந்த காலத்தின் வாழ்க்கையை தேவன் நமக்கு என்னென்னலாம் செஞ்சாருன்றத அவங்க யோசிச்சு பார்த்துட்டே இருக்காங்க. நாம அப்படி பண்றோமா? எடுத்து வாசிங்க சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் 103ஆம் அதிகாரம் 1-2. சங்கீதம் 103 1-2. எல்லாருமே வாசிக்கலாம், எல்லாருமே சொல்லலாம், எல்லாரும் தெரிஞ்ச ஒரு வசனம். என் ஆத்துமாவே என் முழு உள்ளமே என் ஆத்துமாவே அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும். இது கரெக்டா சொல்லிடுவோம். இதை ஏன் சங்கீதக்காரன் சொன்னார் தெரியுங்களா? இதை ஏன் டேவிட் சொன்னார் தெரியுங்களா? Why he said that words specifically in that? அடுத்த 3 வருஷமா இருக்கு, 3, 4, 5. அது எல்லாம் பண்ணிட்டு என்ன அக்கிரமம் பண்ணாரு தாவீது? என்ன தப்பு பண்ணாரு? அதுக்கு முன்னாடியே ஒன்று பண்ணிட்டாரு, விபச்சாரம் பண்ணிட்டாரு. He is an adulterous man. உங்க அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து என்ன பண்ண? பத்சேபா உரியாவினுடைய மனைவி எடுத்துக்கிட்ட, எப்படி உரியாவினுடைய மனைவி எடுத்துக்கிட்ட, 10ஆவதுக்கு உரியாவை கொண்டுட்ட. எவ்வளவு அக்கிரமம்! கர்த்தர் கண்களுக்கு முன்பாக என்னது பொல்லாப்பான ஒரு அக்கிரமம். உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் பண்ணிட்டு உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி. என்ன நோய் இருந்தது? தாவீதுக்கு என்ன நோய் இருந்துச்சு? தாவீதுக்கு இச்சைன்ற ஒரு நோய் இருந்துச்சு. அவனுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்தோம், அந்த ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் இல்லை அவனோட நாட்டுல. இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும், இன்னும் நல்லா சொன்னாரு. நீ ஏன் பச்சைமாலை எடுக்க? இந்த ராஜ்யத்துல இருக்கிற எல்லாருடைய மனைவிக்கும் உனக்கு கொடுத்த, இன்னும் வேணும்னா இன்னும் கொடுப்பேன்னு சொன்னனே, ஏன் எடுத்த? அப்போ அவன்கிட்ட ஒரு நோய் இருந்துச்சு, கட்டளைகளை மீறணுன்ற ஒரு நோய் இருந்துச்சு அவனுக்கு. அப்புறம் உன் அக்கிரமங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு உன் நோய்கள் எல்லாம் குணமாக்கி உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு. அப்படின்னா என்ன? யாருக்கிட்ட இருந்து அவரை காப்பாத்துறாங்க? சொந்த பையன் இருந்ததும் நண்பன் இருந்து காப்பாத்துற. சவுல் நண்பன், பிராண சிநேகிதன். அப்சலோம் யாரு? பெத்த பிள்ளை. ஒரு அப்பா ஓடி புள்ள துறக்கிறத ஹிஸ்டரியில முதல்ல வருது. இன்னைக்கே தீட்டு கட்டுதான் துரத்தணும் அப்சலோம். அப்ப என்ன சொல்ற? பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தி ஆக்குகிறார். கழுகுக்கு சமானமாய் உன் வயது திரும்ப வாழ வயது போனார்கள். அந்த 3 வருஷம் அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம ரிமெம்பர் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இதுதான். நம்ம அக்கிரமம் 2025 எவ்வளவு அக்கிரமம் பண்ணோம். We did so many sins, but he forgave them. நம்முடைய நோய்களை குணமாக்குனாரா? நோயா இருந்தோம், we were sick, illness, accident, and we were in the grave danger. ஆனா ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு? கூட்டு வந்து நிறுத்தினாரு.
உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு தப்பிச்சிட்டோம். இந்த 2025 எத்தனை பேர் செத்தாங்க, எத்தனை பேர் கண்கூடா நம்ம பார்த்தோம். நோயினால செத்தாங்க, விபத்துனால செத்தாங்க. ஆனா நாம ஸ்டில் we are survived. இதை ரிமெம்பர் பண்ணுமா? இங்க நம்ம எதெல்லாம் ரிமெம்பர் பண்ணுவோம் தெரியுமா? எதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம ரிமெம்பர் பண்ணோம் அப்படின்னா, போன வாரம் பாஸ்டர் ஒரு செர்மன் எடுத்தாரு, அது என்ன பத்தி தான். அது ரிமெம்பர், அது கரெக்டா நம்ம மனசுல இருக்கும். லாஸ்ட் வீக் அந்த செர்மன் என்ன பத்தினது தான், அது ஞாபகத்துல இருக்கும். ஒரு கேதரிங்ல இருப்போம், ஒரு பிரேயர்ல இருப்போம், ஒரு சில நேரத்தில் உங்க குத்த மாதிரி ஒரு சில வார்த்தைகளை சொல்லிடுவாங்க. யாருக்கெல்லாம் அஃபென்ஸ் கிடையாது, யாருக்கெல்லாம் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் என் மாமியார் சொன்ன முதல் வார்த்தை ஞாபகம் இருக்கு, என்னால அவங்க திட்டின முதல் வார்த்தை ஞாபகம் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. இருக்கும், இல்லாம இருக்கு. மனைவி சொன்ன வார்த்தைகள் ஞாபகம் இருக்கும். அன்னைக்கு அப்படி ஒருத்தர் சாமியார்கிட்ட போனானா, சாமியார்கிட்ட என்ன கேட்டான் அப்படின்னா, சாமி என் வாழ்க்கையில் இருக்க குறைகள்லாம் என்னன்றது எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு. உடனே சாமியார் சொன்னாரா, இதுக்கே நீ இவ்வளவு தூரம் வந்த, கல்யாணம் ஆச்சு, நேரா போய் உன் மனைவி இடத்துல போய் நீ கொஞ்சம் வெயிட் போட்டுட்டோம்னா மட்டும் சொல்லு, உன் குறைகள் மட்டுமல்ல உன் குடும்பத்தில் இருக்க எல்லாரோட குறையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீ அப்படின்னு. பெண்கள் ஆஃபீஸரா சொல்ல தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. நம்முடைய வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் ரிமெம்பர் பண்ணி வச்சிருக்கோம், பிறர் நமக்கு செய்த தவறுகளை நினைவுல வச்சிருக்கோம். இன்னைக்கும் அவங்க நம்மளை பத்தி பேசின தவறான வார்த்தைகளை நினைவுல வச்சிருக்கோம். பேசலாம், அன்னைக்கு அந்த பொண்ணு அந்த பையனும் நடந்து போய்கிட்டு இருந்தான், இதெல்லாம் ஞாபகத்துல இருக்கு. போன வருஷத்துல எத்தனை தடவை பைபிள் படிச்சோம், எத்தனை தடவை வேதம் வாசிச்சோம், எத்தனை வாரம் உபவாசிச்சோம், என்ன வசனங்கள் நினைவுல இருக்கு. ஏன்னா நம்ம ரிமெம்பர் பண்றது கிடையாது. வாழ்க்கையில் கடவுள் நம்ம கொடுத்திருக்கிற மிக உன்னதமான விஷயம்னா நம்ம நினைவு கூறுபடி. இந்த 2026 not for moving forward only, not just, and also we have to remember that. யாத்திராகமம் 8ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்தை யாராவது வாசிங்க. யாத்திராகமம் 2:8-2. Deuteronomy chapter 8 verse 2. Oh, sorry. உபாகமம் 8ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனம். தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தும் படிக்கும் தம்முடைய கட்டளைகளை நீ கைக்கொள்வாயோ கைக்கொள்ள மாட்டாயோ என்று அவர் உன்னை சோதித்து உன் இருதயத்தில் உள்ளதை நீ அறியும் படிக்கும் உன்னை இந்த 40 வருஷம் அளவும் வனாந்தரத்திலே நடத்தி வந்த எல்லா வழியையும் நினைப்பாயாக. நீ அவருடைய கட்டளைகளை கைக்கொள்ளுவியா மாட்டுவியான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு, இந்த வனாந்தரத்தில் நடக்க விட்டாரு. நம்ம கஷ்டம் வந்துச்சு, காலம் வந்துச்சு, துக்கம் துயரம் எல்லாமே வந்துச்சு. அந்த நேரத்துல நம்ம எதை நினைச்சு பார்த்தோம், வாக்குத்தத்தங்களை நினைச்சு பார்த்தோமா? குணமாக்குவார். பைபிள் சொல்லுது, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நாமம் சகல பிணிகளை நீக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அப்படின்னு யாரும் நினைவு கொடுத்தீங்கன்னா சந்தோஷம். யாரெல்லாம் எடுத்து இந்த டாக்டர் எனக்கு தெரிஞ்ச கேட்போம். அதனால மறுபடியும் சொல்றாரு, முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அது நீதியின் தேடுங்கள், பின்பு இவர்கள்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கிறோம். நாம எதை ரிமெம்பர் பண்ணணும்னா கடவுளுடைய வார்த்தை, கடவுளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், இதை தான் நம்ம ரிமெம்பர் பண்ணணும். நம்ம பிரேயர் பண்ண உட்காரும் பொழுதெல்லாம் ரிமெம்பர் ஆகிறது என்னமோ உலக காரியங்கள் தான். பைபிள்ல ஒரு நினைவு கூறுதல் வைக்கப்பட்டுச்சு. பைபிள் சொல்ற அது இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு அப்படின்றாங்க.
அந்த நினைவு கூறுதல் பைபிள்ல இருக்கு. என்னன்னா மோசே மரிச்சிட்டாரு, யோசுவா கையில தலைமை போயிடுச்சு. இப்ப யோசுவா கிட்ட சொல்றாரு, நீங்க போங்க, எரிகோ உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுட்டாரு. இப்ப போறாங்க, குறுக்க என்ன இருக்கு தெரியுங்களா? யோர்தான் இருக்கு. இப்ப எல்லாருக்கும் மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிருச்சு. என்ன பயம். 40 வருஷம் நடத்திட்டு வந்த தேவன் எப்படிலாம் நடத்தினாருன்னு பார்த்தோம். இந்த மக்கள் அதை ரிமெம்பர் பண்ணல. என்ன தெரியுமா சொன்னாங்களா? போயிடுவோமா, கடந்துருவோமா? யோசுவா சொல்றாரு, கர்த்தர் அற்புதம் செய்வார், நீங்க ஏன் கவலைப்படுறீங்க? ஆசாரியர்கள் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி எடுத்துட்டு நடுவில் போயிட்டு இருந்தாங்க, முன்னாடி போகணுட்டாரு. முன்னாடி போறாங்க, கர்த்தருடைய சமூகம் முன்னாடி போய் பாருங்க. அவர்கள் அந்த கரையில கால வச்ச உடனே ஓடிக்கிட்டு இருந்த யோகா என்ன பண்ணுச்சுன்னா பின்வாங்கிருச்சான். இங்க ரெண்டா பழக்கல, இப்படி ஓடிக்கிட்டு இருந்த யோகா அப்படியே பின்னாடி வாங்கிருச்சான். இப்ப இவங்களாம் நடந்து போயிட்டாங்க. நடுவுல உடன்படிக்கை பெட்டி நிக்குது. கடந்து போக மட்டும் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி அங்கேதான் நிக்குது. இவங்க கடந்து போயிட்டாங்க. அப்ப யோசுவா ஒரு கடலை சொல்றாரு. யோசுவா 4ஆம் அதிகாரம் 6 வாசனை. யோசுவா 4 7. Joshua chapter 4 verse 6 and 7. நாளை இந்த கற்கள் ஏதென்று உங்கள் பிள்ளைகள் உங்களை கேட்கும்போது நீங்கள் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு முன்பாக யோர்தானின் தண்ணீர் பிரிந்து போனதினால் அவைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. யோர்தானை கடந்து போகிற போது யோர்தானின் தண்ணீர் பிரிந்து போயிற்று. ஆகையால் இந்த கற்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு என்றைக்கும் நினைவு அடையாளம் என்று சொல்லுங்கள் என்றார். என்றைக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. யோர்தானை கடக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் உதவி பண்ணாரு. யோசுவா அது என் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகள் வரைக்கும் அதை வந்து பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக யோர்தான்ல சொல்றாரு. இன்னைக்கு நாம என்ன அடையாளத்தை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ரிமெம்பர் பண்றோம்? எதை நினைப்போம்? பக்கத்துல போய் பேசுறாரு, அன்னைக்கு அவன் அப்படி பண்ணிட்டு இந்த ஆண்டிகிட்ட பேசாது, அந்த ஆண்டிகிட்ட பேசாது. அப்ப நம்ம எதை நினைப்பூட்டுறோம்? யோசுவா சொல்றாரு, நன்மையானதை நினைப்பூட்டுங்கன்றாரு. கசப்பு அதை நினைப்பு எடுத்துட்டு அந்த கசப்பை அவன் பாடமா எடுத்துக்குவான். இந்த நன்மை இருக்கு தெரியுங்களா, இத வாழ்க்கையினுடைய ஒரு அங்கமா எடுத்துக்கிட்டு நம்பிக்கை. அதனாலதான் இன்னைக்கு ஒருத்தர்கிட்ட போய் ஒரு யூதர்கிட்ட போய் வம்ச வரலாறு கேட்டா எங்க இருந்து ஆரம்பிப்பான் தெரியுங்களா? ஆதாம்ல இருந்து ஆரம்பிப்பான். நோவானுடைய சந்ததி வரைக்கும் சொல்லிட்டு நோவாக்கு அடுத்து எந்த சந்ததியில இருந்து அவன் சந்ததி ஆரம்பிச்சதுன்றது வரைக்கும் சொல்லுவான். நாம் எதை நினைப்பூட்டுறோம்? பிள்ளைகளுக்கு குரோதத்தை, வஞ்சகத்தை. அவங்க நம்மகிட்ட தப்பா பேசியிருப்பாங்க, ஆனா பிள்ளைகளுக்கு நம்ம எதை நினைப்பூட்டுறோம்னா, என்கிட்ட அவன் தப்பா பேசினா அதனால உன்கிட்ட தப்பா பேசுவான்னு சொல்லிதான் நினைப்பூட்டுறோம். வேதத்துல பாருங்க, எழுப்பப்பட்ட ஒவ்வொரு பலிபீடமும், எழுப்பப்பட்ட ஒவ்வொரு கற்குரியலும் ஏதோ ஒன்றை அடையாளப்படுத்துகிறது, ஏதோ ஒன்றை நினைப்பூட்டுகிறது. ஆய்வு பண்ணது பிடிக்க முடியல. காரணம் யாருன்னா, ஒருத்தன் என்ன பண்ணிட்டான்? தவறு பண்ணிட்டான். கர்த்தர் சொன்னதை மீறிட்டான். வெளியேறது எடுத்து உள்ள வச்சிட்டான். அவனையும் அவன் குடும்பத்தையும் கல்லெறிஞ்சு கொள்றாங்க. அந்த வசனம் நீங்க வாசிச்சு பாருங்க வீட்டுல போய். அந்த கற்குரியல் இன்னமும் அடையாளமா இருக்கு. அப்ப அந்தாண்ட போறவங்க வரவங்க என்ன யோசிப்பாங்க? கர்த்தருக்கு விரோதமாய் செய்கிறவங்க இப்படிதான் சாவணும், அவன் வீடு சபிக்கப்பட்டிருக்கும். கற்குவியல் சாபத்துக்கு அடையாளமா இருந்துச்சு, இந்த கற்குவியல் ஆசீர்வாதத்துக்கு அடையாளமா இருந்துச்சு. எதை நாம நினைப்பூட்டுறோம்? இது என்னுடைய வாழ்க்கை பாடம். நான் தேவனுக்கு பிரியமா இல்லாமல் நடந்த இந்த காலத்துல இந்த கற்குவியல் ஆச்சு, ஆனால் நான் திரும்ப பண்ண மாட்டேன். நான் என்ன செய்வேன்?
இந்த யோர்தானிலே நடப்பட்டதே அந்த 12 கற்கள், அது போல என் வாழ்க்கையை நான் சரியாக பயன்படுத்துவேன் இந்த 2026 அப்படின்றது தான் நினைப்பது. ஒருவேளை ஜேர்னல் எழுதுறீங்க, இல்லை டைரி எழுதுறீங்க அப்படின்னா நன்மை மாத்திரம் எழுதாதீங்க. கடவுள் போன நாட்கள் நாம செஞ்ச கசப்புகளான சில அனுபவங்கள் இருக்குல்ல, அதை எழுதுனீங்க. The job you did, the relationship that ended, the opportunity that fell through, and next to each one, right, God was protecting me. In that situation, God was protecting me. They have to remember. நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதுனா நடந்திருக்கலாம், நாம ரிமெம்பர் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இது எல்லாமே ஆண்டவர் கூட இருந்தார். 2026 டைமில தேவனுக்கு பைபிள் போட்டு கீழே எழுத வேண்டியது என்னவா இருக்கும் தெரியுங்களா? கண்டிப்பா கடந்த வருடம் முழுவதும் தேவன் என்னை சுகபத்திரமாய் காப்பாற்றி என் வேலைகளை நோடு கூட இருந்து என் விடுதியிலே தூக்கி என் கண்ணீரை துடைத்து எனக்கு நித்திரையை கொடுத்து என் வாழ்நாள் முழுவதும் 2025 காண செய்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி 26 ஆரம்பிப்போம். அப்படி ஆரம்பிச்சோம்னா நீங்களும் நான் தேவனுக்கு ஏற்ற பிள்ளைகளா இருப்போம். எடுத்து வாசிங்க நீதிமொழிகள் 16:9. Proverbs chapter 16 verse 9. அவனுடைய வழியை யோசிக்கும், அவனுடைய நடைகளை உறுதிப்படுத்துகிறவர் ஒரு கர்த்தர். அவனுடைய நடைகளை உறுதிப்படுத்துவர் யாரா? கர்த்தர். நம்முடைய வாழ்க்கையை கடந்த நாட்கள் முழுவதும் காத்தாரு. இன்னைக்கு என் நடக்கையை யாரும் காப்பாற்ற முடியும்? யாருதான் உறுதிப்படுத்த முடியும்? கர்த்தர் தான் உறுதிப்படுத்த முடியும். நினைவு கூறுங்க. இன்னைக்கு நிறைய ஜெபங்கள் 2 நிமிஷம் கூட தாக்கு பிடிக்கிறது இல்லை. யாரெல்லாம் பர்சனல் ப்ரேயர் பண்றீங்க? எத்தனை நிமிஷம் பண்ணியிருக்கீங்க பர்சனல் ப்ரேயர்? சொல்லுங்க, எத்தனை நிமிஷம் பண்ணியிருப்பீங்க பர்சனல் ப்ரேயர்? 5 நிமிஷத்துக்கு மேல போயிருக்கேன். 5 நிமிஷமே நான் சொல்றது ஜாஸ்தி பண்ணீங்க. 5 நிமிஷம் தாண்டி இருக்கேன். எதேச்சும் ஒரு போது 1.5 மணி நேரம் சமையல் பண்ணியிருப்பாரு. எங்களுக்கு முடி அடிக்காத வயசானவர் 1.5 மணி நேரம். என்னதான் அவர் ஜெபம் பண்றாருன்னு பார்த்தா அவர் ஜெபம் பண்றது எல்லாமே வாக்குத்தத்தம். The promises. அவர் வாழ்க்கையில அதெல்லாம் நடந்தத அது அப்படியே கோட் பண்ணி அதுல என் நடைகள் ஸ்திரப்படும் சொன்னீங்களே ஆண்டவரே, அன்னைக்கு என் வாழ்க்கையில இதெல்லாம் நடந்துச்சு, இதை ஸ்திரப்படுத்தினீங்களே நன்றி அப்படின்னாரு. நமக்கு நிறைய நேரம் கிடைக்குது. நினைப்பூட்டுங்க, இருதயத்துக்குள்ள நினைப்பூட்டுங்க. நாம் தனிமையா இருக்கிற நேரத்துல இருதயத்துக்கு சொல்லுங்க, சிந்தைக்கு சொல்லுங்க, ஏன் இந்த மாதிரிலாம் யோசிக்கிற, ஏன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ற, தேவன் இதெல்லாம் செஞ்சாரு, இதெல்லாம் பண்ணாரு, அதெல்லாம் யார் பண்ணியிருக்காருன்னா சங்கீதக்காரன் தாவீது பண்றாரு. எனக்கு தெரிஞ்ச உலகத்திலேயே பிரேயர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த 2 வருஷத்துக்கு சொல்றது நாமளா தான் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் அந்த பழக்கம் இருக்குது. பிரேயர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த 2 வருஷத்துக்கு சொல்றது. ஏன்னா இவ்வளவு நமக்கு செஞ்சு கொடுத்தாரு. ஏன்னா பயம், இந்த இருதய பயந்துக்கிட்டே இருக்க எதுக்கு பிரேயர் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் பயப்படும். அதனாலதான் என்னமோ தெரியல அந்த வார்த்தை வச்சிருக்கோம், என் ஆத்மாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, பயப்படாது. என்ன நடந்துக்குமோ பயப்படாது, நினைவு கூறு. அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. கடைசியா ரிவ்யூ Herald 1881. Sister E.G. White, she wrote, "We have nothing to fear for the future except as we shall forget the way of the Lord has led us and His teaching in our past history." We have to remember what God done in our life, past life, in our past history, what He did to my life. ஒருவேளை நாம் இப்படி நினைவு கூர்ந்தோம்னா நம்முடைய வாழ்க்கை இன்னும் அதிகமா நல்லா போகும், இன்னும் அதிகமா நல்லா போகும். இப்ப போறதை விட இன்னும் அதிகம் நல்லா போய்கிட்டு இருக்கோன்றாங்க. அது மட்டும் இல்ல, the history of the past shall be rehearsed as we enter upon the close.
every pillar that he has established is to be strengthened. அவருடைய வாழ்க்கையின் நினைவு கூறுதெல்லாம் என்னன்னா, நம்முடைய நம்ம கட்டுறோம்ல இசைவாய் நம்ம கட்டுறோம்ல ஒரு ராஜ்யம், அந்த ராஜ்யத்துக்கான பில்லர்ஸ், அதுதான் அடித்தளமான ஒரு தூண், அதுதான் அந்த பில்டிங்கை தாங்கி நிற்குது. அப்ப இப்ப சொல்லுங்க, யாரு நினைவு கூற விரும்புறீங்க? ஒருவேளை நினைவு கூறுவோம் அப்படின்னா ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்க. ஒருவேளை நினைவு கூற இந்த வசனம் நமக்கானதாக இருக்கும். ஒருவேளை நம்ம நினைவு கூறலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சங்கீதக்காரனாக ஏதாவது படுக்கிறாரு, படுக்கையா இருக்காரு, சாகரம் கிரேசியா தன் மகன் சாலமோனை கூப்பிட்டு பேசுறாரு, ஆலயத்தை பேச ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு, நீ அவரை தேடினால் அவர் உனக்கு தேடுவார், நீ அவரை மறந்தால் அவரும் உன்னை மறந்தார். நீங்க நினைவு கூர்ந்தீங்கன்னா அவர் உங்களை நினைவு கூறுவார். If you remember his miracles, his works, his mercies, he will remember his word. ஒருவேளை நம்ம மறந்துட்டோம் அப்படின்னா அவரை நம்ம மறந்துடுவோம். எனக்கு அன்பானவர்களே, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, முழுவதுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. இதை வெறும் வாய் வார்த்தையா சொல்ல வேணாம், இருதயத்தின் ஆழத்தில் யோசிச்சு சொல்லுங்க, என்னதான் என் நாட்களில் பண்ணாரு. ஒருவேளை இதெல்லாம் யோசிச்சு நம்ம பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார்ன்றதை நாமளும் உறுதிப்படுத்துவோம், கர்த்தரும் அதான் சொல்றாரு, நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தை உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். அவருடைய வார்த்தை, அவருடைய ப்ராமிசஸ் எல்லாத்தையும் இருதயத்தில் வச்சுக்கோங்க. பயங்கர நேரத்துல அதை எடுத்துருந்தே உங்களுக்கு சொல்லுங்க, அந்த இதெல்லாம் சொல்லிருக்கிறீங்களே, அது வெளியில இருக்கவங்களை பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஃபூலிஷா இருக்கும். உண்மையாலுமே கர்த்தர் அதெல்லாம் பண்றாரு. பிள்ளைகளுடைய வார்த்தைகளை எப்படி தியானிக்குது, எப்படி அந்த நினைவு கூறுதுன்னு பாக்குறாரு. நினைவு கூறுவோம், நினைவு கூறுவார். அந்த வார்த்தைகளை தான் தேவன் தாமே நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். We are from church. I would like to thank Brother Kavi for remembering God and His goodness in our life. அவருடைய அவருடைய நன்மைகள் வாழ்க்கையை எப்படி நம்ம அந்த சபை இந்த குறித்து முழு பாடலாக பாடுங்க. From number 298.
யாரும் தலையை தாழ்த்தி ஜெபம் செய்யலாம். மகா உன்னதத்தில் வீற்றிருக்கிற பரலோகத்தின் நல்ல தகப்பனாகிய பிதாவே, இந்த நேரத்திற்காக கொடான நன்றிகளப்பா. என் தேவனாகிய கர்த்தர் கடந்த நாட்கள் முழுவதும் கண்ணின் மணி போல பாதுகாத்தது மட்டுமல்லாமல் எங்கள் குறைகள் எல்லாவற்றிலும் தேவன் கூட இருந்து நாங்கள் எல்லாவற்றிலும் தேர்ந்தவர்களாய், நன்மையிலே நிறைந்தவர்களாய், ஆசீர்வாதம் பெற்றவர்களாய் இருக்கும்படிக்கு தேவன் தாமே எங்களுக்காக நிர்மாணித்த எல்லாவித தீர்மானங்களையும் கர்த்ததாமே நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம். தேவனே, நீர் எங்கள் மத்தியில் பேசினதற்காக உங்களுக்கு நன்றி அப்பா. உங்களுடைய வார்த்தைகளின்படி எங்களோடு கூட இடைப்பட்டதற்காக நன்றி அப்பா. நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம். எதை? நாங்கள் நீதியையா, நாங்கள் நிர்மாணித்ததையா, எங்கள் சுய ஒழுக்கத்தினாலும் எங்கள் சுய சிந்தனையினாலும் நாங்கள் செய்ததையா, எதை நினைவு கூறுகிறோம்? என் ஆண்டவரே, நாங்கள் நினைவு கூறத்தக்கதை எங்களுக்கு நினைவுபடுத்தினப்பா. ஆண்டவரே, தேற்றவாதம் வரும்பொழுது அவர் பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாயத்திற்கு குறித்தும் மக்களை கணித்து உணர்த்துவார் என்ற வார்த்தையின்படியே உடைய ஆவியானவரை கொண்டு நினைவுபடுத்தினோம். நாங்கள் எதை செய்ய வேண்டும் என்று எங்களுக்கு நீர் உணர்த்துங்க ராஜா. எங்களோடு கூட நீர் வாருங்கப்பா. அப்பா, நாங்கள் எதை நினைவு கூறுவது, நன்மையா தீமையா என்பதையே கூட எங்களால் பகுத்தாராய தெரியவில்லை ராஜா. என் தேவனே, பகுத்தாராய தக்க இருதயத்தை தாங்க ராஜா. அப்பொழுது நாங்கள் நீதியாயும் நன்மையாயும் நினைவு கூறுவோம் அப்பா. இந்த உலகம் பாவத்தையும் எங்களுடைய பழைய வாழ்க்கையில் நினைவு கூறும் பொழுது என் தேவனாகிய கர்த்தர் நன்மையாக நினைவு கூர்ந்து என் பிள்ளைக்காய் இதை நான் வைத்திருக்கிறேன் என்று எங்களுக்காய் மனமகிழ்ச்சியோடு அதை வைத்திருந்து நினைவுபடுத்தின எல்லாவற்றையும் எங்களுக்கு கொடுத்ததற்காக உங்களுக்கு நன்றியப்பா. நாங்கள் விழுந்தோம், இந்த உலகம் நினைவு கூர்ந்ததுப்பா. நாங்கள் பாவம் செய்தோம், இந்த உலகம் எங்களை நினைவு கூர்ந்தது ராஜா. நாங்கள் உண்மை விட்டு ஓடி ஒழிந்தோம், இந்த உலக பிரகாரமாய் வாழ்ந்தோம், இந்த உலகம் நினைவு கூர்ந்தது. ஆனால் நாங்கள் உமக்காய் வாழும் பொழுதும், உடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுதும், உடைய வேலையை செய்யும் பொழுதும், ஒருவர் மீது ஒருவர் அன்பு கூறும் பொழுதும் அப்பா, இன்னும் அதிகமாக நாங்கள் உண்மை நினைவு கூறும் இந்த விஷயம் ராஜா. இந்த உலகம் எங்களை உலக பிரகாரமாகவே நினைவு கூறும் பொழுது நாங்கள் மனமடிவாக போகாதபடிக்கிற விஷயம் ராஜா. உள்ளவைகள் எவைகளோ, ஒழுக்க உள்ளவைகள் எவைகளோ, நீதி உள்ளவைகள் எவைகளோ, கற்புள்ளவைகள் எவைகளோ, ஆண்டவரே அன்புள்ளவைகள் எவைகளோ, நற்செய்தி உள்ளவைகள் எவைகளோ, புண்ணியம் எதுவோ, புகழ் எதுவோ என்ற வார்த்தையின்படியே தேவனாகிய கர்த்தாவே, நாங்கள் நன்மை மாத்திரம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்க, அதை மாத்திரம் நினைவு கூறுவது விஷயம். இதோ கர்த்தர் எங்கள் முப்பிதாக்களாகிய ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு என்பவர்களுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை நினைவு கூர்ந்து மட்டும் எங்களை ஆசீர்வதித்திருக்கிறதற்காக நன்றியப்பா. நன்றி தகப்பனே. எங்கள் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்திருக்கிறீர், எங்கள் குடும்பங்களை ஆசீர்வதித்திருக்கிறீர், எங்கள் வேலைகளை ஆசீர்வதித்திருக்கிறீர், எங்களுடைய பேச்சுக்களையும் எங்கள் சுகத்தையும் எங்கள் ஆரோக்கியத்தையும் இன்னும் அதிகமாக நீங்கள் ஆசீர்வதித்திருக்கிறீரப்பா. அதற்காக உங்களுக்கு நன்றி. அதை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் அப்பா. எங்களுக்கு வேண்டும் என்று நாங்கள் எதையும் கேட்கவில்லை, மாறாக நீ செய்த எல்லாவற்றிற்காக நினைவு கூர்ந்து நன்றி சொல்லுகிறோம் அப்பா. நன்றி உள்ள இருதயத்தோடு நாங்கள் எங்கள் இருதயத்தையும் எங்கள் சிந்தையும் நேர்முகப்படுத்தி என் தேவன் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக அவருக்கு ஸ்தோத்திரத்தை எடுக்க உதவி செய்யப்பா. ஜபத்துக்கு எங்கள் பாவங்கள் தடையாயிருக்கும் என் தேவனாகி கர்த்தர் தயவாய் இரக்கமாய் எங்களுக்கு மன்னிங்கப்பா. ஆசீர்வாதங்களையும் வாக்குத்தத்தங்களையும் நினைவு கூறுகிறது தேவன். எங்கள் பாவங்களை நினைவு கூற மாட்டேன் என்று வாக்குறுத்திருக்கிறீரப்பா. எங்கள் பாவங்களை நினையாமல் இருப்போம்ப்பா. ஒருவேளை நீ நினைத்தால் நாங்கள் மறித்து போவோம். நாங்கள் காற்றை போல அலைகிறவர்களாக விடுவோம்ப்பா. எங்கள் பாவங்களை நினைவு கூறாது என் தேவன். நன்மையான நீர் எங்களுக்கு அளித்த வாக்குத்தத்தங்களை நினைவு கூர்ந்து அதை நாங்களும் எங்களுக்கு இருதயத்திலே சுகபத்திரமாய் நினைவு கூர்ந்து அதை தீர்மானம் பண்ணி என் தேவன் இதை எங்களுக்கு செய்வார் என்ற நம்பிக்கையோடு விசுவாசத்தோடு வாழ்வது விஷயம். பகுத்தாராயத்தக்க நல்ல இருதயத்தை தாங்க, நன்றி உள்ள மனதை தாங்கப்பா. நன்மை ஆனதை மாத்திரம் சிந்திக்கிற, நீதி ஆனதை மாத்திரம் சிந்திக்கிற சிந்தனை எங்களுக்கு தான் உதவி செய்யுங்க கர்த்தாவே. சபையையும் சபையினுடைய போதகரையும் அவருடைய குடும்பத்தையும் சபை விசுவாச பிள்ளைகளுடைய குடும்பங்களையும் அவருடைய வேலைகளையும் கை செய்கிற எல்லா காரியங்களையும் என் தேவனை ஆசீர்வதித்து இன்னும் அதிகமாய் பெருக பண்ண வேண்டுமாய் எங்கள் நிறைந்த ஆண்டவரும்
ரட்சகருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவுடைய புதிய நாமத்தினாலே வேண்டி கேட்டுள்ளோம் என் ஜீவன் நல்ல பிதாவே ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஐக்கியமும் சமாதானமும் நம்மளுடைய எப்போதும் இருப்பதாக. ஆமென்.